आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा के भूतपूर्व विधायक दिलीप पाल को नाम वापस लिए जाने के लिए भाजपा हाईकमान द्वारा दी जा रही है दबाव। पत्रकारों को दिया जानकारी। कछार जिला प्रशासन के उद्योग से मतदाताओं को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख बड़खला विधानसभा समिति के हाथीचोड़ा से डोलू तक 8 किलोमीटर वर्ल्ड आर्ट्स के कलाकारों द्वारा बनाया गया आनुष्ठानिक तौर पे कैनवस रंगों की देखी गई बहार। विधानसभा चुनाव को सामने रख 21 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीमगंज जिले के नॉर्थ करीमगंज में जनसभा में करेंगे योगदान। कछार जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया विस्तारित जानकारी। हालाकांदी जिले के अलकापुर विधानसभा केंद्र में भाजपा के उम्मीदवार मुंड स्वर्णकार ने पत्रकारों को दिया विस्तारित जानकारी। उन्नयन परिसेवा को पीछे ढकेलने का लगाया गया आरोप। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र में विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय के उम्मीदवार को टिकट न मिलने पर कांग्रेस समर्थकों ने सभापति रिपुन बोरा, गौरव गोगोई व सुष्मिता देव का जलाया कुछ पुतला। इलाके में छाई तनाव की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर खलबली की माहौल बनी हुई है, हर एक क्षेत्र में अपने उम्मीदवार अपनी तकदीर आजमाने में तथा जन समर्थन बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं, तो इसी दौरान सिलचर के पद को लेकर लोगों में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। त्रिमुखी लड़ाई में एक तरफ जहां कांग्रेस के तमाल बनिक है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के दीपायन चक्रवर्ती भी विधायक दिलीप पाल अपनी तकदीर आजमा रहे हैं। इसी दौरान बीजेपी हाईकमांड के कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक दिलीप पाल को अपना नाम वापस लिए जाने की दबाव दिया जा रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस संदर्भ में खुलासा किया। इधर सिलचर के जिला भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए डॉक्टर राजीव राय ने कहा कि हाईकमांड की ओर से शिलादित्य देव, वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा तथा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल लगातार दूरभाष के जरिए दिलीप पाल के साथ संपर्क बना रहे हैं और उन्हें नाम वापस ले जाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार इस क्षेत्र में अंजाम क्या होता है। सूत्रों के अनुसार विधायक दिलीप पाल अपने वक्तव्य में कहा है कि किसी भी हालात में वे अपना नाम वापस नहीं लेंगे, क्योंकि आम जनता के स्वार्थ इस चुनाव में जुड़ा हुआ है। अपने उम्मीदवारी को बरकरार रखते हुए विजय हासिल करने के लिए उन्होंने अपना बयान भी दिया और संदर्भ में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। संगे स्टेटेर और सेंटरेर लिडारशिपे अलरेडी कथा कइছে। वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग उइल टार्न अप। शिलादित्यर लगे आमार एखाने आवा लागे एकटू आगे नीचे बइया कथा कइছে। शिलादित्य शिलचारे आइब, कैम्पेइन करब और शिलादित्य तार सोर्सेसे सबेर लगे कथा कन एबं आसामेर मुख्यमंत्रीओ শিলচারের যে ক্যান্ডিডেট যে গতবার আসলা ক্যান্ডিডেট যে টিকিট তাদের দেওয়া হয়েছে না তার লগেও কথা হয়েছে। আমরা সামনে পরিমলদার সামনে তাদের অ্যাপিল করা হয়েছে, তার কাছে ইয়ে রাখছে। দেখা যাক, এখনো এটা পর্যালোচনার স্তরে আছে। তাই আমরা 16 তারিখের পরে উই উইল বি ইন এ বেটার পজিশন টু আনসার ইয়োর কোয়েশ্চেন। দলে তো আশা করে যে দিলীপ দারে দলে যেটা ডিসকাশন হয়েছে যে দুইবার মিউনিসিপালিটি নমিনেশন দেওয়া হয়েছে। দিলীপ দারে মন্ডলের প্রেসিডেন্ট দলে বানাইছে, দুইবার এমএলএ ইলেকশনে নমিনেশন দিছে। এইবার দিছে না দলে বিকজ অফ সার্টেন কম্পালশন যেটা লেগে দেওয়া হয়েছে না, ডেপুটি স্পিকার বানানি হয়েছে। আই হ্যাভ মিসড ইট। তো দলে আশা করেন যে দিলীপ দার আলটিমেটলি সেনিটি উইল প্রিভেল, তাই he will see logic and he will withdraw from contest. There are two questions. As far as guarantees are concerned, I have not gone in to see what the guarantees have been given by Congress. I presume that it will be in the lines of what they have been doing for the last 15 years. বিগত 15 বছর থেকে তারা সুতা কম্বলের রাজনীতি করছে। তারা বরাক উপত্যকার মানুষরা 100 কোটি টাকা 1000 কোটি টাকার প্যাকেজ দিব কইয়া 320 কোটি টাকার কাজ শেষ করতে পারছে না। অ্যাপ্রোচ রোড না বানাইয়া ব্রিজ বানাইছে। দ্যাট ব্রিজ ইজ লাইং দিস থিং ইন এ আনইউজড কন্ডিশন। দুইটা ব্রিজ
তো Congress does not have neither the vision nor the will to work in Barakbeli, and it has been evident for the last 70 years, mostly so during the last 15 years of Tarun Gogoi's regime. As far as syndicate is concerned, the second part of your question, we are very happy to tell you that the revenue that the Assam government is getting from all sources related to all whatever trade that people are talking of has multiplied by anything, right from forest resources to mining resources to agricultural resources. আপনারা যদি কাউর যদি এগুলার উপরে ফ্যাক্টস নিয়ে তর্ক করতে লাগে, তো উই উইল ব্রিং অল দ্য ফ্যাক্টস টু দ্য টেবল যে আসাম সরকারে কিভাবে রেভিনিউ বাড়াইছে। যখন যে সরকারে তরুণ গগৈ মহোদয়ের সরকারে 3 নম্বর টার্মের পরে 16,000 কোটি টাকার ডেফিসিট আসামবাসীর উপরে রাখিয়া গেছলা, আজকের দিনে আসাম ইজ ইন এ ফাইন্যান্সিয়ালি প্লাস পজিশন, and this has been made possible because of far-sighted vision of Bharatiya Janata Party's leadership and policy. এই যে সিন্ডিকেট নিয়ে যে কথাগুলা কোয়া হইতেছে, these are all unfounded, these are not proved. If someone has allegation, please go to the court and see. তেওঁলোকে নাজানো, মই নমিনেশ্যন ছাবমিট কৰিছোঁ যোৱা 12 তাৰিখ পৰহি, আৰু মই নিৰ্বাচন খেলিম। হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 11 তাৰিখ সন্ধিয়া মোক ফোন কৰিছিলে, তেখেতে কৈছিলে, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে উইথড্ৰ কৰাৰ বা নমিনেশ্যন নিদিয়াৰ কাৰণে। মই ক'লোঁ, দাদা এইটো এতিয়া সম্ভৱ নহয়, আপোনালোকে মোক লাষ্ট বহুতবাৰ মই কথা কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি দিব নিবিচাৰে তেতিয়া মোক আগতে কৈ দিয়ক, মই এৰি দিম। মোৰ কোনো ইমান লোভ মোহ নাই। 37 ইয়াৰ্ছ বিজেপি কৰাৰ পাছত এই সন্মানটোকো মই বিচাৰিছিলোঁ, মোক এডভান্স কৈ দিলে ঠিক আছে, প্ৰব্লেম নাই, আপুনি যাক খুচি দিয়ক। এই কয়লা চোৰ, চুপাৰী চোৰ, চিলিণ্ডাৰ চোৰ যাক খুচি দিয়ক, এইটো মোৰ বিষয় নহয়, ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। আনকি যোৱা 3 মাৰ্চ দুপৰীয়া মই CM ছাৰৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, তাত ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া CM ছাৰ আছিলে। স্পষ্ট ভাষায় ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া ক'লে, আপোনাৰ টিকেট লৈ কোনো চিন্তা নাই, ফাইনেল কনফাৰ্ম হৈ গৈছে আপোনাৰ টিকেটটো, আপুনি কাম ভালকৈ কৰক, ভাল বোলে জিকিব লাগিব। আপোনাক তো আগতেই কৈ দিছোঁ, 3 মাহ আগতে মই কৈ দিছিলোঁ, ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া ক'লে। CM ছাৰে অভয় দিলে। মই জানো ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰায় এই টিকেট কাটাৰ কাৰণে, মোৰ টিকেট কাটাৰ কাৰণে বহুত দিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছে। ভাল কথা, ভগৱানৰ ইচ্ছা, ৰাজদীপ ৰায় এতিয়া আমাৰ বৰাকবেলি গডফাদাৰ হৈ গৈছে নহয়। মোৰতো গডফাদাৰ নাই, মোৰ গড আছে। আর এতিয়ালৈকে এইটো প্ৰশ্ন নুঠে, মই মনত প্ৰত্যাহাৰ নকৰিম। তথাপিও সব মই ভগৱানক বিশ্বাস কৰোঁ, আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ লগত কোনো কণ্টেক্ট কৰা নাই, এক্সেপ্ট CM 11 তাৰিখ কণ্টেক্ট কৰিছিলে, আৰু পাছত কোনো কণ্টেক্ট কৰা নাই। মই নাজানো এইটো তেওঁলোকে কি কাৰণে, কোন থিয়ৰি খাৰা কৰিলে মই নাজানো। মিথ্যা কথা কৈ আছিলে, সেইটো তেওঁলোক ক'ব পাৰে। ডাঙৰ মানুহ আছে নহয়, ডক্টৰ আছে, ডক্টৰ চাহেবতো ভাল ডক্টৰ, এতিয়া জ্যোতিষী হৈ গ'ল নেকি, এষ্ট্ৰলজাৰ হৈ গ'ল নেকি মই নাজানো, হ'ব পাৰে। মানে লাৰ্ণেড পাৰ্চন, বহুত জ্ঞান আছে, পণ্ডিত মানুহ। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যদি, কিন্তু পৰন্তু সেইটো কোনো উত্তৰ নাই আমাৰ। আপোনাৰ যদি কৰে এইটোৰ কোনো জবাব নাই মোৰ। বুজি পালে? মানে ৰাজীৱ ৰায়ে একটা কথা কৈছে যে ইলেকশ্যনটো লাষ্ট মোমেণ্টতে খেলটো হৈ থাকে। হয়, তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিছে 2 বাৰ, তেখেতে ভাল ক'ব পাৰিব। মই জানো এইটো খেলা ভগৱানৰ খেলা, ওপৰত ভগৱান, তলত আমাৰ ৰাইজ, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আছে তলত। তেওঁলোক ঠিক কৰিব, ৰাইজে ঠিক কৰিব কোনে হাৰিব কোনে জিকিব, ৰাইজে ঠিক কৰিব আৰু ভগৱানে ঠিক কৰিব। বাকী আমি লিডাৰ্ছ, সকল লিডাৰ্ছ আমাৰ ইয়াত, তেওঁলোক বহুত ডাঙৰ লিডাৰ হৈ গৈছে নহয়। আচ্ছা, যেতিয়া মানে 5 তাৰিখ ৰাতি মোৰ টিকেটটো মানে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে, কাটিলে, তাৰ পাছত মই 3 দিন 4 দিন 6, 7, 8, 9 এই 4 দিন মই আমাৰ বিজনেছ কমিউনিটি, ৰাইজ, ইণ্টেলেকচুৱেল ক্লাছ, জেনেৰেল ক্লাছ, আমাৰ
ৱাৰ্কাৰ্ছ মোৰ সহকৰ্মী বন্ধু সকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তেখেতে ছাজেশ্যন লৈ মোৰ ইচ্ছা নাছিলে, কিন্তু আজি মানে সকলো কৈছে নাই এইটো অন্যায়, প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব, অন্যায় বিচাৰ কৰিব লাগিব, আপুনি থিয় হ'ব লাগিব। কি কাৰণে আপোনাৰ টিকেট কাটিলে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ক'লে, বাতৰি কাকত দেখিছোঁ যে এটা বিশেষ কাৰণে দিলীপ পালৰ টিকেট কাটিছে। বাতৰি মই শুনা নাই, মই সুধিছোঁ, ৰাইজে সুধিছে কি কাৰণে এইটো ঘোষণা কৰিব লাগিব, কি কাৰণ, কি ভুল আছে? আমি কি ডাকাইত, চোৰ ডাকাইত না চিণ্ডিকেটৰ পইচা খাই? তো এইটো ৰাইজে উত্তৰ বিচাৰিছে, ময়ো উত্তৰ বিচাৰিছোঁ। মোৰ কোনো ইচ্ছা নাই, মই 2বাৰ MLA হৈছোঁ, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ এইটো বহুত আছে, কিন্তু এনেকুৱা অসন্মান মই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাই। 37 ইয়াৰ্ছ বিজেপি কৰাৰ পাছত এই পুৰস্কাৰ, এইটো সততাৰ পুৰস্কাৰ দিলে, বিজেপি এইটো সততাৰ পুৰস্কাৰ দিলে। আৰু বৰ্তমান বিজেপি অসমত যিটো আছে সেইটো অৰিজিনেল বিজেপি নহয়। আপোনালোকে জানে কোনে বিজেপি চলাইছে ইয়াত অসমত। মোদীজী ডাঙৰীয়া এই কথাগুলি মই জানে, ইয়াত চিণ্ডিকেট চলি আছে, যে দুৰ্নীতি চলি আছে, এইটো নাজানে মোৰ ধাৰণা। আপোনাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেনেকৈ চলি আছে? ভাল চলি আছে। মইতো নমিনেশ্যন দেওয়াৰ পাছত মানে কালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। কালিৰ পৰা ইমান দিন মই অপিনিয়ন লৈছোঁ, ৰাইজৰ অপিনিয়ন দিছোঁ 4 দিন, আৰু কালিৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ, ঘূৰিছোঁ পদযাত্ৰা, সৰু সৰু গ্ৰুপ মিটিং, ডাঙৰ মিটিং কৰাৰ আমাৰ কেপাচিটি নাই, মোৰ পইচা নাই। মই ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, ঘৰে ঘৰত গৈছোঁ, মাৰ্কেটত গৈছোঁ। কেনে দেখা পাইছে ফলাফল? ফলাফলটো চাওক, ভগৱানে ঠিক কৰিব আৰু ৰাইজে ঠিক কৰিব। আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মানে জনসাধাৰণ, ওপৰত ভগৱান, তলত আগতে কৈছে, তেওঁলোক ঠিক কৰিব, কিন্তু ৰেছপন্স ভাল আছে। আপোনাৰ কণ্টেষ্ট কাৰ লগত হোৱাৰ সম্ভাৱনা? সেইটো চাওক, কণ্টেষ্ট কাৰ লগত হ'ব সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সেইটো মানে মই জিকিম এইটো ক'ব পাৰোঁ। এটা আমি বলতে পারি ঈশ্বরের আশীর্বাদে, মা কালীর আশীর্বাদে, জনগণের আশীর্বাদে, আমার যারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন তাদের আশীর্বাদে আমি 1 নম্বরে থাকবো, জিতবো, এই কনफिडेंस আমার আছে। कछार जिला प्रशासन के उद्योग से बोरखोला समष्टि के हाथीचोड़ा से डोलू तक लगभग 8 किलोमीटर राजमार्ग पर वर्ल्ड अर्थ संस्थान के कलाकारों के उद्योग से लोगों को मतदान प्रक्रिया संबंधित जानकारी प्रदान किए जाने के साथ साथ उन्हें जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख अंकन प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कैनवस में लोगों को एक मंच पर जुटते देखा गया। इस दिन इस कार्यक्रम में कछार जिले के प्रशासन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ इंडियन आर्मी, NCC, स्काउट्स एंड गाइड्स व दूसरे स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दाखिल करवाना है। इस संदर्भ में जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। कैंपेन के अंडर असेंबली इलेक्शन में कछार बहुत चीज़ें कर रहा है, बट प्राइमरली कछार सेलिब्रेट कर रहा है उसकी रिच हिस्ट्री एंड करंट मॉडर्निटी एंड फॉर अ प्रोग्रेसिव फ्यूचर। इसी के तहत हम आज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड 4.5 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट स्ट्रीट आर्ट है, बट क्योंकि कछार है और गर्व कछार को मनाना है, हम 8 किलोमीटर का पेंटिंग स्केच कर रहे हैं। इसमें स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, NSS वॉलंटियर्स हैं, भारत स्काउट्स भी आए हैं, NCC से आए हैं, असम राइफल्स, BSF, CRPF एंड महिलाएं आए हैं, टी गार्डन से आए हैं, SHG ग्रुप से महिलाएं आए हैं। ये सब अपना वॉलंटरी सर्विस देके यहाँ पे पेंटिंग चल रही है। मुझे बड़ी खुशी भी मिलती है कि ये जो पेंट्स है, बकेट्स है, ये सब स्पॉन्सर्ड से मिला है। ONGC, हाथीचरा टी बागान से, मारवाड़ी युवा मंच से हमको लंच स्पॉन्सरशिप मिल रहा है। तो इट्स अ मेगा मास कैंपेन टू जेनरेट अवेयरनेस। कछार चुनाव लड़ेगा 1 अप्रैल को, जितना ज़्यादा वोटर टर्नआउट होगा वही हमारी सबसे बड़ी सक्सेस होगी। आप सबकी स्वागत है, ये एंजॉय कीजिएगा रंगोली आर्ट एंड ऑल्सो रिमेंबर टू वोट ऑन 1 अप्रैल। कितना समय लगा ये? 24 आवर्स का टारगेट है हमारा, तो 8 किलोमीटर 24 आवर्स में हो जाएगा। तो आज शाम तक वी विल बी एबल टू डिक्लेयर द रिकॉर्ड। आने वाले 21 मार्च को करीमगंज जिले के नॉर्थ करीमगंज क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रविवार को सिलचर के जिला भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संदर्भ में विस्तारित जानकारी दिया। प्रधानमंत्री के सफर के साथ साथ राजनीतिक उथल पुथल के कई पहलुओं के बारे में इस दिन डॉक्टर राजदीप राय ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा भी किए। প্রেস মিটের প্রেক্ষাপট হচ্ছে যে আমরা আগামী 18 তারিখ দুপুরবেলা 12:30টার সময় ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসবেন
এবং সেই আশা নিয়ে আপনাদেরকে একটা ব্রিফিং দেওয়া যে 12:30টার সময় সেই কার্যক্রম শুরু হবে। ভাটগ্রাম বলে যে জায়গা আছে, নর্থ করিমগঞ্জ সমষ্টিতে পড়ে, করিমগঞ্জ বাইপাসের ঠিক উত্তর দিকের যে মাঠ আছে সেই মাঠের মধ্যে সেই কার্যক্রম হবে। আর ভারতীয় জনতা পার্টি আশা করছে প্রায় 3 লক্ষ ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী এবং সাপোর্টাররা সেই কার্যক্রমে থাকবেন। বরাক উপত্যকায় এখন অব্দি 3টা ফাইনালাইজ হয়েছে। 23 তারিখে বড়খোলা, কাটলিচড়া এবং শিলচর সমষ্টিতে আদিত্যনাথ যোগীজি বড় বড় কার্যক্রম করবেন, এটা আমাদের কাছে এসেছে। আরো যারা সেন্ট্রাল লিডারশিপ আছে তাদের প্রোগ্রাম এখনো ফাইনালাইজ হচ্ছে। সময়ে সময়ে আমরা আপনাদেরকে এই মেসেজগুলো দিতে থাকবো। 18 তারিখ প্রধানমন্ত্রীর প্রোগ্রাম হয়ে যাওয়ার পরের থেকে 20 তারিখ থেকে প্রত্যেক দিন বিকেলবেলা 3টার সময় জেলা কমিটি আপনাদেরকে ব্রিফিং দেবে। এভরি ডে ফ্রম 20th অনওয়ার্ডস 3টের সময় ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা ইটখোলা কার্যালয় অফিসে প্রেস মিট থাকবে। पिछले 5 सालों में हाइलाकांड जिले के अलकापुर विधानसभा केंद्र में किसी भी उन्नयनमूलक गतिविधि को सही तौर पर अंजाम नहीं दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा दल के उम्मीदवार मोहन स्वर्णकार ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी दी। अपने जानकारी में उन्होंने कहा कि अलकापुर क्षेत्र के सड़क, पेयजल परिसेवा, अस्पताल सभी क्षेत्र में उन्नयन की कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, न ही उन्नयन कार्य किया गया है। आरोप प्रत्यारोप को सामने रख विधायक निजामुद्दीन अपने आप को विजयी होने की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन आम जनता इसका चुनाव करेगी। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अलकापुर विधानसभा केंद्र की कई समस्याओं को लेकर आलोकपात किया और अपनी जीत होने की उम्मीद भी जताई। দেখেন, আমরা আলগাপুরবাসী এত সচেতন, আমরা ভোট দিতে কখনো ভুল করি না। কারণ অনেক ক্যান্ডিডেট আসেন, কিন্তু প্রতি বছর প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে অনেক ক্যান্ডিডেট আসেন, কিন্তু আমরা আলগাপুরবাসী ভোট দিতে ভুল করি না। কারণ আমরা এবার পছন্দ আমাদের হাজী নিজামুদ্দিন চৌধুরীকে 2016 সালে আমরা নির্বাচিত করেছিলাম উনাকে, আর ওনার কাজের দ্বারা অব্যাহত থাকায় ওনাকে আবারও আমরা 2021 সালে পুনরায় নির্বাচিত করে বিধানসভায় আমরা পাঠাতে পারি। ওনাকে পছন্দ করি এই জন্য যে ওনার উন্নয়ন দেখে আমরা অত্যন্ত খুশি, কারণ উনি উন্নয়নের নেতা। ওনাকে যে কর্মবীর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এটা বাস্তবে চিরসত্য। ওনার উন্নয়নে আমরা মুগ্ধ, কারণ এত অঞ্চলের চতুর্দিকে রাস্তাঘাট, পানীয় জলের সুবিধা সব কিছু উনিই করে দিয়েছেন। উনি বিপদে আপদে রাত্রে 2টা 3টা 5টা 108-এর মতো উনি কাজ করে গেছেন। ওনার কাজে আমরা উৎফুল্লিত হয়ে খুশি হয়ে ওনাকে আমরা পুনরায় 2021 সালে বিধানসভায় পাঠিয়ে ওনাকে মিত্রজোটের একজন অংশীদার হিসাবে আমরা ওনাকে পাঠাবো। আচ্ছা, আমরা দেখতে পেয়েছি যে দেখেন সঠিকভাবে কি বলতে দেখায় উন্নতি হয়েছে না। যাই হোক, সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। অ্যাকচুয়াল উন্নয়ন করতে হলে একজন জনপ্রতিনিধির প্রয়োজন। নিজাম চৌধুরী এমন এক জনপ্রতিনিধি, উনি বিজেপি সরকার হোক আর এজিপি সরকার হোক সেদিকে উনি চাচ্ছেন না। উনার যে উন্নয়নের ক্ষমতা আছে, উনি সেই ক্ষমতা উনি যে উন্নয়নের ক্ষমতা আছে উনি দেখিয়ে দিয়েছেন আলগাপুরবাসীকে। উনি যদি বিরোধী দলের নেতা হয়ে, বিরোধী দলের এমএলএ হয়ে উনি যেভাবে আলগাপুরকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, উনাকে আমরা আলগাপুরবাসীর পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং উনার দীর্ঘায়ু কামনা করি। উনার মতো নেতা যাতে আরও 30 বছর এই আলগাপুরের মাটিতে বেঁচে থাকেন। নিজামুদ্দিন চৌধুরীকে দেখতে চাই। কি জন্য দেখতে চান? দেখতে চাইলেন যে গত 5 বছর থেকে যে কাম হয়েছে একটু ভালো হয়েছে, আর বিপদ আপদে যেই সময় নিজাম চৌধুরীর কাছে গেছি বিপদ আপদে উন্নত হচ্ছে, আর কাম কাজ দিয়েই সব কিছু দিয়েই কাজের যা কিছু হচ্ছে সবই ভালো হচ্ছে। যে জিনিস ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে আমরা যে জিনিস পাইছি খাসামর ব্যাপারে আমরা একটা স্বপ্নের জীবন আবার ফুরিয়া পাইছি। যে খাসামর দিক দিয়া আমরা 100 বছরের পিছুড়া যে আমরা সমষ্টি আসলো এই সমষ্টি আবার পুনরায় পাইছি, যার লাগি আমরা নিজাম চৌধুরী ভোট দিমু, বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করমু। আর বাদবাকি ক্যান্ডিডেট যারা এটা আমরা ক্যান্ডিডেট হিসাবে যারা সম্মান করমু, কিন্তু আমরা ভোট তো মোটেও নিজাম চৌধুরী ছাড়া দিতাম নাই। আর হিন্দু মুসলিম আমরা সব এক হইয়া এবার ঐক্য হইয়া ভোট দিমু এবার ইনশাল্লাহ নিজাম চৌধুরী জিন্দাবাদ। এবার খেলা হবে নিশ্চয়। ধন্যবাদ। বিজেপি মাঠে প্রায় সময় কাজ করে বলা, কিন্তু দেখতে দেখা যায়, বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাই না। যার লাগি কাজ করলেও এই সবসময় একটা সাইড কাজ থাকে, কিন্তু নিজাম চৌধুরীর সেকুলারলি কাজ, সেকুলারলি মাইন্ড, সেকুলারলি তার চিন্তাধারা, যার জন্য আমরা নিজাম চৌধুরী আবার পুনরায় চাই। নিজাম চৌধুরী হওয়ার পরে থেকে কেন আমরা কোনো সাম্প্রদায়িক হয়েছে না, কোনো মানুষের লাঠিচার্জ হয়েছে না, টর্চার হয়েছে না, যার লাগি আমরা একটা শান্তি সুষ্ঠু জীবন এই সমষ্টি গড়িয়ে তুলতে চাই। যার দরুন
আমরা নিজাম চৌধুরী চাই নিজাম এআইডিও জিন্দাবাদ, কংগ্রেস আই জিন্দাবাদ। এটা একটা স্বাধীন দেশ, একজনে খেলতে পারে, খেলার অধিকার আছে, আমরা জনগণ এটা বিচার করে দিব। যদি উনি এখানে আসেন প্রচারের জন্য তাহলে আপনারা কি করবেন? আমরা বুঝিয়ে সুঝিয়ে না করে দিব যে ভাই যে আমরা সুন্দর সুশীল সমাজটা যেভাবে আমরা গড়ে উঠেছে, যার দরুন আপনি আমরা সুশীল সমাজকে যাতে আপনার নষ্ট না করার জন্য। বর্তমানে লোকমুখে একটি মানে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে যে বজ্রধর নাকি এই আসামের কোনো একজন হেভি নেতার ইশারায় মাঠে নেমেছেন। আসামের হেভি নেতাকেও আমি বললাম, ওনার যদি বাকি থাকে কিছু রাজনীতি, তবে আলগাপুর এসে একবার দেখুন যেন। বিজেপি প্রার্থী তো ভোট মাঠে আপনার কি ইস্যু আপনারা তো মিডিয়া পার্সনস, এন্টায়ার আলগাপুরে তো খালি ইস্যুজই আছে, ডেভেলপমেন্ট হয় নাই, কোনো দিকে কোনো ডেভেলপমেন্ট নাই, রাস্তাঘাট নাই, জলের সমস্যা, ইলেকট্রিসিটির সমস্যা, বা স্কুলের এডুকেশনের সমস্যা, হেলথের ভালো হসপিটাল নাই, সব তো সমস্যায় ভরা। তো এখানে আর ইস্যুস তো ভর্তি। ইস্যুস সলভ করার আমার উদ্দেশ্য আলগাপুর শুড বি এ নিউ আলগাপুর, মডার্ন আলগাপুর, মোদি মুভড আলগাপুর, আমার ওইটা লাগে। মানে আপনি বলতে চান যে এই আলগাপুরে গত 5 বছর কোনো উন্নয়ন হয়নি? কিচ্ছু হয়নি। আচ্ছা, এবার নির্বাচন আপনার কার সঙ্গে আপনার কন্টেস্ট হবে আপনি আসলে? কেউ কন্টেস্টেন্ট নাই, আমার কন্টেস্টেন্ট আমি নিজে। আমার কাজ যদি আমি ঠিক মতন করতে পারি, আমার ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আমারে যদি ঠিক গাইড করিয়া নেওয়া যায়, ডেফিনেটলি বিজয় আমাদেরই। আর কত হাজার ভোটে জয়ী হব এটা আমি ডিসিশন টেকিং অথরিটি না, আমার কার্যকর্তারা ডিক্লেয়ার করবে কত হাজার ভোটে আমি জয়ী হব, এটা ফাইনাল। আলগাপুরের যারা আনএমপ্লয়েড যারা রয়েছেন ওদের জন্য আপনার বেকার সমস্যা करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र में कांग्रेस के हाईकमान कार्यकर्ताओं द्वारा पीलू सिन्हा को टिकट न दिए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रही है। कांग्रेस के क्षुब्ध कार्यकर्ताओं ने इस दिन पथारखंडी समष्टि में कांग्रेस के सभापति रिपुन बोरा, गौरव गोगोई, सुष्मिता देव की कुछ पुतला जलाया। साथ ही कई और नेताओं का कुछ पुतला जलाते हुए पीलू सिन्हा के समर्थकों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। गौरतलब है कि हाईकमान द्वारा इस क्षेत्र में सचिन साहू को कांग्रेस दल की ओर से विधायक पद के टिकट दिए जाने पर एक तरफ जहां कुछ लोगों में खुशी की माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय के लोगों के बीच क्षोभ की स्थिति भी बनी हुई है। बहरहाल राजनीतिक अटखेलियों के चलते द्विपाक्षिक बैठक के जरिए समस्या का समाधान के प्रयास भी किया जा रहा है। দলৰ কাৰণে বিৰাট বেয়া হ'ব আৰু টিকেটটো নিদিলে টিকেটটো নিদিয়াৰ পিছতো কিন্তু এই কমিউনিটিৰ মানুহবিলাকক মাটিখিনি এবিচিচি হওক ডিচিচি হওক যিকোনো এটা বৈঠক কৰিব লাগিছিলে, এই মানুহখিনি এটা সান্তনা দিব লাগিছিলে, এই সান্তনাটো লৈকে মানে দিয়া নাই। সেইকাৰণে আজিৰ যিটো কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যিটো ক্ষোভ এইটো প্ৰকাশ পাইছে। আৰু মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰোঁ, এই এপিচিচিক অনুৰোধ কৰোঁ, আইচিচিক অনুৰোধ কৰোঁ, এইটো বিষয় লৈ কিনি গভীৰভাৱে চিন্তা কৰে যেন কংগ্ৰেছৰ ভেটিটো যাতে নষ্ট না হয়। পাথাৰকান্দিত মণিপুৰী কমিউনিটিৰ মাজত এটা কংগ্ৰেছৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস আছিলে, এই বিশ্বাসটো আজি কংগ্ৰেছে হেৰি কৰিব আৰম্ভ কৰিলে। মইতো সংগঠনৰ লগতে আছোঁ, মই আপোনাক আগতে কৈছোঁ, মই ডিচিচিৰ এজন সম্পাদক হিচাপে মই বেলেগ মিটিঙতে আছিলোঁ। ইয়াতে মই মিটিঙত মাতিছিলে, কিন্তু এই মিটিংটো এনেকৈ এটা মিটিং হ'ব বুলি মই আশা কৰা নাছিলোঁ। যিহেতু আহি কিনে মই দেখিছোঁ এই তেওঁলোকৰ মাজত যিটো ক্ষোভ এইটো প্ৰকাশ কৰিলে। আৰু বেলেগ পাৰ্টিত যোৱাৰ কথাটো আমি এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰা নাই। আৰু মইতো এতিয়াও সংগঠনৰ কাম কৰি আছোঁ। মই মানুহবিলাকক এতিয়াও অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে নিশ্চয় এপিচিচি হওক আইচিচি হওক যিকোনো এটা ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব এই কমিউনিটিৰ কাৰণে, সেইটো মই আশা কৰোঁ। আপোনালোকে মণিপুৰী সমাজটো এৰিয়াকে বেলেগ কিবা ঠাইত যাব নেকি, এইটো আপুনি কি কয়? মণিপুৰী মানুহবিলাক মানে আপোনাৰ মতে কি এই দল এৰি কিনে বেলেগ দলত যাব বুলি এইটো কথা কৈছে? সেইখিনি মই এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই। এতিয়ালৈকে আজিতো মই মিটিঙত বুলি আহি কিনে কিবা এটা ভাল সিদ্ধান্ত হ'ব বুলি মই ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তটো নহ'ল। আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ লগতে এনেকৈ সিদ্ধান্তৰ কথা আলোচনা কৰাটো মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়, কাৰণ আমাৰ ওপৰৰ নেতৃবৃন্দ আছে, নেতৃবৃন্দ এইবিলাক চাব। विधानसभा चुनाव के दौरान समाज में शांति संप्रीति का माहौल बरकरार रखने हेतु तथा राष्ट्र निर्माण में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने के उद्देश्य को सामने रख ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर में जागरूकतामूलक रैली निकाला गया। करप्शन मुक्त यानी शोषण मुक्त सरकार गठन किए जाने के साथ साथ पूरे राज्य में शांति का माहौल बरकरार रखे जाने के साथ साथ कई और मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं ने इस दिन लोगों को जागरूक किया। बाइक रैली के जरिए शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा किया गया। बाद में
इस रैली के बारे में संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। এই র্যালিটার মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি কি বোঝাতে চাইছেন আপনারা যেন আজকে আপনারা সবাই অবগত যে লাস্ট 4.5 বছর বিশেষ করে সংখ্যালঘুদেরকে নিয়ে যেভাবে ছেলে খেলা হয়েছিল, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের যেগুলা বেসিক নিডস ছিল, যেমন এডুকেশন, যেমন হেলথ, যেমন পানীয় জলের ব্যবস্থা, যেমন বিদ্যুৎ, যেমন রাস্তাঘাট, এই সব জিনিস থেকে বিশেষ করে সংখ্যালঘুদেরকে বিতাড়িত করে রাখা হয়েছিল। সংখ্যালঘুদের মানে বরাকের যে 40 লক্ষ সংখ্যালঘু মুসলিম আছেন, এই 40 লক্ষ মানুষের কোনো উন্নয়ন হয়নি বিগত 4.5 বছরের মধ্যে। তারপরে এই শিলচর শহরে যেই মানে 2 দিন পর পর বিশেষ করে সংখ্যালঘুদেরকে নিয়ে টার্গেট করে রাখা, সংখ্যালঘুকে হ্যারাসমেন্ট করা, মিথ্যামিথ্যি স্টুডেন্টদের উপর হ্যারাসমেন্ট করা, তো স্টুডেন্টদের উপর প্রাণঘাতী হামলা করা। তাই আমরা আজকের এই জনজাগরণ র্যালির উদ্দেশ্য এটাই যে আমরা জনগণকে বলে দিতে চাই যে বিশেষ করে এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনারা একটা সুস্থ মস্তিষ্কের একটা সরকার গড়ে তুলুন, যে আমাদেরকে নিয়ে বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন যাতে হয়, সংখ্যালঘুরার যাতে উন্নয়ন হয় সব সময়। তাই অন্তত এই নির্বাচনে আমি সবাইকে আহ্বান করছি, এই র্যালির মাধ্যমে সবাইকে মেসেজ মানে আমসুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আমরা মেসেজ যে অন্তত এই ইলেকশনে আপনারা হুজুকে কোনো কিছু জিনিস করবেন না। যেহেতু আমাদের নতুন প্রজন্ম আছে, আমরা ওদের কাছে কোনোদিন ক্ষমা আমরা পাইব না। কেননা এই বরাক হচ্ছে শান্তির দ্বীপ, এই বরাককে আমরা অশান্তিগ্রস্ত হতে দেব না। এই বরাকে আমরা জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই বরাকে আমরা বসবাস করছি। আর এর জন্য আমরা চাই যে আগামী দিনে এই শান্তির দ্বীপ বরাকবেলিতে আমরা জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই বরাকে আমরা বসবাস করি। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। समाचारों के अगले चरण में सोनाई विधानसभा केंद्र में एआईयूडीएफ के उम्मीदवार करीमुद्दीन बड़भुइया ने अपनी जीत होने की उम्मीद जताई है। विधानसभा चुनाव में सोनाई विधानसभा केंद्र में करीमुद्दीन बड़भुइया एक अहम प्रभावशील व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। एआईयूडीएफ तथा मित्रजोट के चलते उम्मीदवार के पद पाए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल है। बड़े पैमाने पर समर्थन उनके साथ जुट रहे हैं। समर्थकों के साथ साथ उन्होंने सोनाई विधानसभा केंद्र के उन्नयन तथा पिछले दिनों हुए कई घोटाले कांड को लेकर अपने वक्तव्य रखे। आरोप प्रत्यारोप को लेकर उन्होंने सोनाई के लोगों को हर एक क्षेत्र में सहयोग किए जाने का अपील भी किया। बराक वार्ता के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने मतों का बखान भी किए। এইবার নির্বাচনে আমরা আশাবাদী সমস্ত আসামেই মহাজোটের জোয়ার এসেছে। এখানে কোনো অঞ্চল যে এই অঞ্চলে ভালো এই অঞ্চলে খারাপ, আপার থেকে লোয়ার, বরাকবেলি, এনসিএস সব জায়গাতে মহাজোটের প্রার্থীদের পক্ষে হাওয়া। আর বিশেষ করে বরাক উপত্যকায় আজকের দিনে আমি বলতে পারি 15টি আসনেই সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের। সোনাইতে তো ভালো পজিশন, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, অনেক লিড থাকবে, কোনো অসুবিধা হবে না। একজন রাজনৈতিক নেতা হওয়ার আগে আপনি একজন সমাজসেবী ছিলেন। সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকদের বিভিন্ন সময়ে সুবিধা সাহায্য করেছেন এবং এলাকার, বিশেষ করে সোনাই এলাকার উন্নয়ন নিয়ে আপনার যথেষ্ট ভাবনা রয়েছে। এখানে আমরা একটা প্রশ্ন অ্যাড করতে চাইছি যে সোনাই একটা কৃষি অঞ্চল এলাকা, কৃষি প্রবল এলাকা। উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সবজি সরবরাহ করা একটা বিশেষ উদ্যোগ রয়েছে। এখানে অভিযোগ রয়েছে অনেক কয়েক কোটি টাকার গন্ডগোল হয়েছে এগ্রিকালচার নিয়ে, সে ব্যাপারে কী বলবো? গত 5 বছরে এগ্রিকালচার সেক্টরের যে স্কিমগুলো ছিল, বিশেষ করে পিএনআরডিতে অনেক স্কিম দেওয়া হয়েছিল এগ্রিকালচার বেসড, তার সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করা হয়েছে। দুর্নীতি ব্যাপক হারে আসামের মধ্যে যদি কোনো জায়গাতে দুর্নীতি হয়ে থাকে, সব জায়গাতেই হয়েছে। তার মধ্যে রেকর্ড হলো সোনাই দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য হয়ে গিয়েছে। এগ্রিকালচার এমনকি একটা ট্র্যাক্টর অ্যালটমেন্টে ফার্মার্সদের যেগুলো, এগুলাতেও 50,000 টাকা করে নেওয়া হয়েছে। আপনি যে কোনো কাউকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন যে সোনাইতে ট্র্যাক্টর পেতে কোনো ফাটল ধরেনি। হয়তো 2-1টা সিট নিয়ে আমাদের মধ্যে মানে মতবিরোধ ছিল, বা আমরা দাবি করেছিলাম, কংগ্রেস বলছিল এইটা না ওইটা, তারপরে আমরা টেবিলে বসে সর্ট আউট করে নিয়েছি। কোনো দ্বিমত নেই, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইলেকশন করেছি। শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে, অ্যাপিল টু দ্য পিপুল। আজকের এই সময়ে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সাধারণ নাগরিকদের প্রতি আপনার আবেদন কি থাকবে এবং কি বলতে চাই? আমার শুধু সোনাই না, বরাক উপত্যকার প্রত্যেক নাগরিকের কাছে আমার অনুরোধ, বিভেদ সৃষ্টি করা বিভাজনকারী এই সরকারকে, সাম্প্রদায়িক এই সরকারকে উৎখাত করুন। সিন্ডিকেট রাজ চালিয়ে যাচ্ছে এই সরকার, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে উৎখাত করেন। আমরা মহাগঠবন্ধন যখন সরকার হবে, তখন ডেমোক্রেসিতে গঠবন্ধনে দুর্নীতি কম হয়। নমিনেশনে দেখা যায় প্রচুর সংখ্যক সমর্থক, কিন্তু ভোট বাক্সে দেখা যায় অনেক কম। এরকম ঘটনার নজির রয়েছে, সে ব্যাপারে আপনি কি ভাবছেন? সেটা তো হয়ে থাকে, সবাই সবার সমর্থক নিয়েই নমিনেশন দিয়েছেন, সেটা অন্য কথা। সবাই নিজের চমক দেখাতে চায়, তো ভোটের কথা অন্য। চমক দেখিয়ে লাভ হবে না। এবার ভাড়াটি লোক নিয়ে নমিনেশন দিয়ে ভোট হবে না। আপনি আরও একটা কথা বলেছেন, ত্রিমুখী লড়াই। সোনাইতে কোনো ত্রিমুখী লড়াই নেই, সেখানে আরএসএস ভার্সাস ইউডিএফ সরাসরি লড়াই। আজমল সাহেবের সঙ্গে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার লড়াই।
ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के उद्योग से सिलचर चैप्टर शाखा के उद्योग से प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का 142वां जन्मदिवस विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया। सिलचर के संगीत विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में आइंस्टाइन के जीवनादर्श तथा उनके आविष्कारों के मुद्दों को सामने रख रामानुज गुप्त कॉलेज के गणित के शिक्षक विश्वजीत घोष, सिलचर टाउन हाई स्कूल के प्रधान शिक्षक चंदन शुक्लवैद्य तथा संगठन के असम राज्य चैप्टर के सदस्य हिलोल भट्टाचार्य ने विस्तारित जानकारी लोगों को उजागर किया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्रा तथा आम जनता के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। लंबे अरसे के बाद इस क्षेत्र में जाने माने विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के 142वां जन्मतिथि उद्यापन कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को भी उत्साह के साथ भाग लेते देखा गया। এমন একজন মানে লোক যে ওনাকে যদি আমরা শুধু এটা বলি যে উনি একটা ইন্টিগ্রেটেড করে একটা আবিষ্কার করেছিলেন কিংবা আরো অনেক কিছু যেটা স্যার বললেন পৃথিবীর মধ্যে বিশ্বজিৎ স্যার যে আপেক্ষিকতাবাদের যে তত্ত্ব দিলেন এই সমস্ত তো আছে, মানে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের একটা বিশাল বড় ভূমিকা। কিন্তু পাশাপাশি আইনস্টাইনকে আমরা আরেকটা জায়গাতেও কিন্তু দেখতে পাই। আইনস্টাইন যে সময় এই সমস্ত বিষয়গুলো আবিষ্কার করছে সেই সময় কিন্তু আমরা দেখতে পাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেই সময় পৃথিবীর মাটিতে যেটা হিটলারের নাম আপনারা অনেকেই শুনেছেন, সেই হিটলারের মারাত্মক রকমের একটা ফেসিবাদের একটা মানে এমন একটা অবস্থা সেই সময় চলছিল যে সমস্ত কিছুকে প্রায় মানে শেষ করার একটা ঝোঁক নিয়ে হিটলার আস্তে 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 এগোচ্ছে এবং সেই জায়গাতে কোপ করে আইনস্টাইনের উপরে পড়তে আইনস্টাইনকে তার দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতে হবে এবং সেই সময় পারমাণবিক যে শক্তি, যে পারমাণবিক শক্তি আইনস্টাইনরা মিলে ওরা বানিয়েছিলেন যে সেই পারমাণবিক শক্তি দিয়ে কিভাবে গোটা পৃথিবীর মানব জাতিকে আরো বেশি উন্নত করা যায়, সেই পারমাণবিক শক্তি সেই সময় প্রয়োগ হয়েছিল মানুষকে মারার জন্য। আপনারা অনেকে জানেন যে 1945 সালে কি ঘটনা ঘটেছিল হিरोशिमा नागासाकी যে कछा जिले के भागाडहर बरजुराई गांव पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण कार्य के तहत बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाने के आरोप लग रहा है। इसी के चलते आवासीय क्षेत्र के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। रविवार को गांव के लोगों ने मिलकर प्रतिवाद करते हुए सड़क के निर्माण कार्य को बंद कर दिया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आवासीय क्षेत्र के गांव के लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान लगातार घोटाले कांड को अंजाम दिया जा रहा है, जबकि प्रशासन व विभागीय ठेकेदार संदर्भ में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। परेशानी के कगार में जी रहे भागाडहर बरजुराई गांव पंचायत क्षेत्र के लोगों ने पत्रकारों के समक्ष कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया। জটলা ধরেছে, রাস্তার কাজ দেখে অনেক কথা বলছে। আমি ওদেরকে বললাম সত্যি আমাদেরকে এটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। তাই আজকে আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি। এই রাস্তাটা আমরা অনেক জায়গা পরিদর্শনও করেছি, যতটুকু জায়গা পিচ হয়েছে। আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ করেছিলাম যে রাস্তাটার ডিমার্কেশন করার জন্য, হ্যাঁ সেই ডিমার্কেশনটা পর্যন্ত করেনি। তো আমরা দেখছি যে এখানে হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, যিনি সাইড ইনচার্জ ইঞ্জিনিয়ার বা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, প্রত্যেকের কাছে আমরা অনুরোধ করেছি রাস্তাটা ডিমার্কেশন করার জন্য। আমি প্রথমে লোকেলে কাজ ভালো কাজ হওয়ার জন্য একটা কমিটিও গঠন করা হয়েছিল, সেই কমিটিতেও আমি বলেছিলাম হ্যাঁ যে রাস্তার পাশে ফেন্সিং কাটা হয়নি, অথচ বেতুকান্দিতে মাটি ফেলা হচ্ছে। প্রচুর মাটি ফেলে রাস্তার কাজ একদম সুচারুরূপে আরম্ভ করে দেওয়া হয়েছে। তখন সেই কথার আমি কোনো সদুত্তর ভালো মতো পাইনি। আজকে এই রাস্তায় যে নিম্নমানের কাজ আমরা দেখছি, এত নিম্নমানের কাজ আমরা জীবনেও কোনো দিন কোনো রাস্তাঘাটের কাজ এভাবে করতে দেখি নাই, হ্যাঁ নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা মতো। তাই আমি এই অঞ্চলের যারা জনসাধারণ আছেন, যারা ছেলেমেয়েরা আছেন, ময়মুরব্বীরা আছেন, সবার কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ থাকলো যে আমরা আজকে রাস্তার এখানে যে পাথর নিয়ে এসেছে কাজ করার জন্য, সেটা আপনারা ঠিক জানেন কি না, উদারবন থেকে বড় ডাম্পার লোড করে মশলা বানিয়ে নিয়ে এসে ওখানে শুকনো শুকনো মশলা রাস্তায় ফেলা হচ্ছে।
অনুরোধ করছি তিনি যেন এখানে আসেন, জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাস্তার কাজ যদি করতে হয় তা করাবেন। আমরা অনেক দিন পরে একটা মাত্র বড়জোরে বেতুকান্দি মধুরবন্দরের রাস্তা এবং রাস্তা নিয়ে আমরা অনেক সংগ্রাম করেছি। অনেক লোক এই রাস্তার কষ্টের দরুন শিলচর শহরে গিয়ে বাসস্থান করছে। বর্তমানে সরকার বাহাদুরের অত্যন্ত সহৃদয়তায় আমরা রাস্তার উপরে 7,99,00,000 টাকার মতো দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কাজটা এত নিম্নমানের হচ্ছে যে এটা আমাদের মনে হয় 2-3 মাস পরে বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে। সাইড বার্মের যে কাজ হয়েছে সেখানে কোনো বেঞ্চ কাটা হয় নাই, গাছপালা 2-1টা কেটেছে ওরা, আর তারপর মাটি দিয়েছে। মধ্যে একটু বৃষ্টি হয়েছিল একদিন, আপনারা সবাই জানেন, ওই দিনের বৃষ্টির সমস্ত माटी नीचे चले जाती है। चुनावी अधिनियम भंग किए जाने के आरोप पर हाइलाकांदी जिले के अलकापुर विधानसभा समष्टि के निर्दलीय उम्मीदवार बदरुल इस्लाम बड़भुया को ऊपर शौकस नोटिस निर्वाचन कमीशन द्वारा लागू किया गया है। सूत्र के अनुसार पिछले 12 मार्च को चुनावी एमसीसी सेल के भारप्राप्त अधिकारिक तथा जिला उन्नयन आयुक्त रंजीत कुमार लश्कर ने अलकापुर क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार बदरुल इस्लाम के खिलाफ शौकस नोटिस जारी किए हैं। सूत्र के अनुसार अलकापुर विधानसभा समष्टि के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मनोनयन पत्र जमा दिए जाने के दौरान जानकी बाजार इलाके में सरकार के अनुमति के बगैर ही बड़े पैमाने पर पोस्टर, लाउड स्पीकर व वाहन इस्तेमाल किया गया था, जो कि चुनाव आचरण विधि लंघन किए जाने के कानून में शामिल होता है। इस संदर्भ में 12 मार्च को चीपरसांगर क्षेत्र में अलकापुर के निर्दलीय उम्मीदवार को नोटिस प्रदान किया गया। गाड़ी बड़ा बड़ा करियो ना, गाड़ी बड़ा बड़ा करियो, गाड़ी बड़ा बड़ा करियो, तुम्हारा कितने रुपए भाई? আমার ভোট আরেকজনে দিয়া গেছে। আরে না না, কে বলল যে একজনের ভোট আরেকজনে দিয়ে যায়? এরকম তো হয় না। এই তো বলতো না, ভোট দেওয়া লাগে বইরা বসেন ভাইয়া কাজ করব না। ওই আমরা ভোট দেওয়া তাও হইতো না, আমি লেখনা মানে তো আদি দেও পারি না, জানাইতেও পারি আমি গিলা সুস্থ সবল হয়, ভালো নেতা বেঁচে নিলে দেশ সবল হয়। আরে ভালো নেতা বেঁচে নিলে দেশ সবল হয়। দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে আহ্বানীরা ভোট দেও রে জনের দেশিরা, অধিকার সার্থক করিয়া ভোট দেও রে, ভোট দেও রে জনের দেশিরা, অধিকার সার্থক করিয়া ভোট দেও রে। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र में फर्जी कागजात के जरिए जमीन बिक्री किए जाने के आरोप में नेकीबुद्दीन नाम के एक शख्स को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। सूत्र के अनुसार बाजारघाट इलाके के गणेश प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम के कंपनी की ओर से चाय बागान के 300 बीघा जमीन आरोपी नकीब अहमद ने दूसरे व्यक्ति के पास विक्रय किया था, जिसके चलते एफआईआर दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि करीमगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में फर्जी कागजात के जरिए जमीन विक्रय की वारदात देखने को मिल रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पीड़ित प्रभावित लोग तथा कंपनी के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। ও আমার জায়গা নিয়ে আমি তো গণেশ প্ল্যান্টেশন মেসাজ গণেশ প্ল্যান্টেশনের ম্যানেজার, মালিক মানে গণেশ প্ল্যান্টেশন মালিক ডাইরেক্টর সেলিম আহমদ, গুয়াহাটি রেসিডেন্স। আমার জায়গাটা কয়েকদিন থেকে আমার বাগানের জায়গা নকিব আহমেদ নামে একজন মানুষে মানে তার নিজের নামে ফলস কাগজ বানাইয়া অন্য আরও 3জন ভদ্রলোকের কাছে বিক্রি করে দিছে। সেল ডিড লিজ ডিড 99 ইয়ার্সর লাগিয়া সেল ডিড করছে। এই 3জন হইল, এই 3জনের নাম হইল, একজনের নাম মঞ্জুর আলম বাজারঘাট বাড়ি, আর একজনের নাম হইল জামাল উদ্দিন, আর একজনের নাম শিহাবুদ্দিন। আমরা জানতে পারিয়া তারারে বাধা নিষেধ করছি যে আমরা জায়গা, আমরা বাগানের জায়গা, তারাও না করছি এরকম বিক্রি করতো না,
খরিদ্দারও না করছে তারা কিনতো না, এরপরেও তারা খরিদ বিক্রি করছে। খরিদ বিক্রি করার কারণে আমরা একটা কেস করছি, যে কেসের বিনিময়ে এখন নকিব আহমেদ পুলিশ কাস্টডিতে আছে। পুলিশ কাস্টডির মানে হইল আন্ডার চিকিৎসা আছে, আন্ডার চিকিৎসার থাকার পরিপ্রেক্ষিতে এখন তো তারে করবো, পুলিশে জেলও ফাটাইব। আর ওটা মানে আপনারা জায়গাটা কি সে কি জবরদখল করে নিছেন? জায়গাটা জবরদখল না, জায়গাটা চিটিং করিয়া নিজের নামে কাগজ করিয়া অন্যর কাছে রেজিস্ট্রি করছে। কোন সার্কুলার করছে কাগজ? কাগজটা তো সার্কুলার কাগজ না, এগুলো সেন্ডিডের নোটারি, আন্ডার নোটারি করছে, খরিমিজ নোটারি করছে। এই সুমানা চক্রবর্তী না বুধের সুমানা নাকি একজন, এই জায়গা নিয়ে কোনো মামলা চলেনি? মামলা চলে রাখতে একটা মামলা আন্ডার মানে মামলা চলা অবস্থাতে এই জায়গাটা সেন্ডির খানে হয়, আমি ওখানে বুঝতে পারছি না। মানে সেন্ডির না জায়গা চলা অবস্থায় লিস্টির খানে হয়, এই কথাটাও বুঝতে পারছি না। এর কারণে প্রশাসনের কাছে বা এই বিচার বিভাগও আপনার মাধ্যমে যে আমি রিকোয়েস্ট করবো একটা প্রপার ইনভেস্টিগেশনে বাস্তব সত্যটা যাতে আমরা বিচারটা পাই, এই কথাটা অনুরোধ করবো। কতজন আপনারা আসামি করে কেস দিয়েছেন? আমরা 4 জনকে আসামি করে কেস দিছি। কোন থানার আন্ডারে? এই ফাতাকান্দি থানার আন্ডারে, ফাতাকান্দি থানার কেসটা করছি, বাড়িগ্রাম এই आउटपोस्ट फाताकांदी करছি। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के भाजपा दल के उम्मीदवार कौशिक राय ने लगभग 200 से भी ज्यादा समर्थकों को लेकर पैलापुर के विभिन्न इलाके का दौरा किया और लोगों के बीच जनसहयोग कार्यक्रम को अंजाम दिया। इसी दौरान इस कार्यक्रम में पैलापुर चौमाथा क्षेत्र से हर एक इलाके में लोगों को बड़े पैमाने पर उनके समर्थन में जुटते देखा गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में रीना सिंह, संजय कुमार ठाकुर, गुंजन कर, मीनाल कांति दास, शंपा दास, अभिजीत चंद व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। तारापुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर भव्य तरीके से दुर्गा पूजा महोत्सव पालन किए जाने के उद्देश्य को सामने रख वार्षिक साधारण सभा संस्थान के मैदान में आयोजित किया गया। इस दिन दुर्गा पूजा पंडाल में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सभा आयोजित किया गया। सभा में इलाके के गुणी शिक्षाविद तथा कई हस्तीगण मौजूद थे। वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रवीण लोगों की उपस्थिति में इस दिन की सभा में 21 सदस्यों को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया गया। इस दिन के वार्षिक सभा में भाजपा दल के सिलचर विधायक पद के उम्मीदवार दीपायन चक्रवर्ती तथा कांग्रेस दल के विधायक पद के उम्मीदवार तमाल मलिक ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। दलेर सम्मानित व्यक्तिगण सकलके भारतीय जनता पार्टिर पक्ष थेके और आमार व्यक्तिगत पक्ष थेके प्रार्थी हिसाबे आमि आमार आंतरिक भालोबासा श्रद्धा और कृतज्ञता ज्ञापन करছি। आजकेर दिने भारतीय जनता पार्टिर कार्यकर्तादेर अक्लांत परिश्रमे और तादेर आशीर्वादे और हमारे राज्यिक नेतृत्व, जिला नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व और आपनारा सबाई जेभावे आस्था रेखे हमारे ऊपर आस्था रेखे भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी बानिয়েছেন सिलचर विधानसभा चक्रे आमी प्रथमेই नतमस्तके आपनाদের সকলকে আমি আমার নমস্কার জ্ঞাপন করছি। মঞ্চে যারা উপস্থিত রয়েছেন সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তাদের প্রতি আমি আমার প্রণাম জ্ঞাপন করছি। আজকের যে এই প্রার্থিত্ব আমার প্রার্থিত্ব আমি মনে করি এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আমি বিজেপির শিলচর কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছি। আপনারা হয়তো ভাববেন যে আমার জন্য আপনারা কি করেছেন। भारतीय जनता पार्टी এইবার আর আপনারা লক্ষ্য করেছেন প্রায় 1 বছর কাল থেকে মাননীয় রঞ্জিত দাস আমাদের রাজ্যিক সভাপতি উনি বারবার বলে যাচ্ছেন যে কোনো কার্যকর্তা আর ভারতীয় জনতা পার্টিতে প্রার্থিত্ব
চাওয়ার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন না। দল ঠিক করবে কাকে প্রার্থী দেবে, আপনারা কাজ করে যাবেন। আর আমরা লক্ষ্য করেছি যে কেন্দ্রের এক সার্ভে হয়েছে, আর রাজ্যের সার্ভে হয়েছে, তার সার্ভের ভিত্তিতে আজকের দিনে প্রার্থিত হয়েছে। 126টা কনস্টিটিউয়েন্সিতে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী দিয়েছে। আর এই যে সার্ভে, এই সার্ভেতে কোনো না কোনো ভাবে আজকে আপনাদের পাড়ার ছেলে, তারাপুরের ছেলে দীপায়ন চক্রবর্তী, এই দীপায়ন চক্রবর্তীকে কেউ হয়তো রাজু চক্রবর্তী হিসাবে জানেন, বা কেউ দীপায়ন চক্রবর্তীর কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে জানেন, বা কেউ দীপায়নকে হয়তো ডাইরেক্ট চিনেন না, নাম শুনেছেন। কিন্তু এই দীপায়ন চক্রবর্তী বিভিন্নভাবে অনেক অর্গানাইজেশনে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিল, তার জন্য আপনারা হয়তো নাম শুনেছেন। সবার আগামী বছর 75 বছর হচ্ছে, আপনি আসছেন, কেমন লাগলো আপনার, কি বলতে চাইবেন? সবচেয়ে বড় কথা যে আজকে এসএস রাইস মিল তাদের পুজোর 75 বছরের সেলিব্রেশন করতে যাবে আগামীতে। তাদেরকে আমার অশেষ অভিনন্দন। তারাপুর সার্বজনীন মানে এসএস রাইস মিলের পুজোটা সিদ্ধেশ্বরের একটা ঐতিহ্যময় পুজো, তো এটা তাদের সাকসেস হবে। এবং ওরা যেভাবে মাতৃ আরাধনা করে থাকে, আমরা সবারই আসি এখানে পুজো দেখতে। এবার আমাকেও বলেছে তাদের মিটিংয়ের মধ্যে আসতে এবং প্রেজেন্ট থাকতে। যা আমার ধরুন যা হবে সেটা আমি চেষ্টা করবো তাদের জন্য। আর তাদেরকে আমি আবারও তাদের এই অভিনন্দন জানাই যে তারা এইভাবে প্রত্যেক বছর সিদ্ধেশ্বরের জনসাধারণের জন্য এই পুজোটা মাতৃ আরাধনা তারা করে যাচ্ছে। बोरखोला विधानसभा केंद्र में विराट हिंदुस्तान संगम के उद्योग से बोरखोला बस स्टैंड क्षेत्र में एक शिव मंदिर का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। शिवलिंग तथा भगवान नंदी की मूर्ति स्थापन किया गया था, जिसका अनुष्ठानिक तौर पर विमोचन होने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। इस दिन के इस कार्यक्रम में विराट हिंदुस्तान संगम के सभापति विश्वजीत दास तथा धनंजय चक्रवर्ती, गौतम चक्रवर्ती व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। সেটা তো আপনাকে একটা যেটা বললাম, যেটা ভিএইচএস মিনস বিরাট হিন্দুস্তান সংগম, মানে আমরা বিরাট হিন্দু, দিস ফাউন্ডার অফ ডক্টর সুব্রমণিয়াম স্বামী, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট অ্যান্ড রাজ্যসভা। ভারত আমাদের হলো, সেটা আমাদের ইতিহাস বা আমাদের যে পুরনো নাম, আর ইন্ডিয়া সেটা ওয়েস্টার্ন কালচার, সেটা ইংরেজদের দেওয়া নাম। আমার আর কতটুকু সেই গোলামিটুকু বুঝতে পারবো, কিন্তু আমি সর্বদা আমার দেশকে আমি ভারতই বলি। সেটাকে আমি ইন্ডিয়া বলে আমি কোনো ডকুমেন্টারি হিসাবেও আমি সেটাকে ইন্ডিয়া লিখি না, ভারতে লিখি। কারণ আমি ভারতে থাকি, ভারতের কালচার দেখবো। আমি যখন গ্রামের থেকে দেখি তখন আমি লিখবো আমি ভারতে থাকি। কোনো জায়গা থেকে ফোন আসে, বাংলাদেশ থেকে আসুক আর দিল্লি থেকে আসুক, বলবো আমি ভারত থেকে বলছি। বাংলাদেশ কেউ ফোন করে দেবো, আমি বলে ভারতে ফোন করেছি। কেউ বলে না যে ইন্ডিয়াতে ফোন করেছি। এগুলো হলো ইউএসএ কালচার, যেগুলো ইউএসএ কালচারের মধ্যে ওরা কিছু মানুষের মধ্যে কিছু মানে লাভ উঠানোর জন্য ছোটো ছোটো পরিবারে যায়, গিয়ে কিছু লুপ দেয়, টাকা বিনিময়ে ধর্ম পরিবর্তন করায়। এবার বিভিন্ন ধরনের অনেক কিছু আছে খ্রিস্টান ধর্মীয়, যেটা লাগে এখন পর্যন্ত আমরা হয়তো গুলাম রয়েছি দেশে। আর না হলে ইউএস কালচার আমরা কেন ফলো আপ করবো? আপনার বলুন ভ্যালেন্টাইন ডে বলুন, আর নিউ ইয়ার বলুন, আর হ্যাপি বার্থডে বলুন, আর ম্যারেজ ডে বলুন, সেটা আমাদের কিন্তু ভারতের কোনো কালচার নয়, সেটা সব কিছু আমরা ইউএস কালচার। তো সো দ্যাট মিন আমি সেই আমাদের যুব সমাজকে এইটাই আবার বার্তা দেব যে যতটুকু পারেন আমাদের ভারতের ইতিহাসকে রক্ষা করার চেষ্টা করুন। এডুকেশন উইথ এম্পায়ার, দ্যাটস এইম অফ বিরাট হিন্দুস্তান সংগ্রাম। আওয়ার আইডিওলজি অফ হিন্দুইজম, আর আমাদের প্রাধান্যতা হলো সংস্কৃত ভাষা নিয়ে। যেহেতু পুরো সৃষ্টির ভাষাটাই, সৃষ্টির ভাষা বলতে ভাষা আপনি দেখুন সংস্কৃত থেকেই চালু। আর এখন যত হাইফাই আপনি যতটুকু যান, আমেরিকা যান বা যে কোনো অর্গানাইজেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যান, সেখানে গিয়ে দেখবেন যেগুলো আপনার ওরা যেটা পাসওয়ার্ড সফটওয়্যার ইউজ করছে, আমাদের এই সংস্কৃত থেকে শব্দগুলো ব্যবহার করছে। আর কিন্তু আমাদের দেশে থেকে আমরা ওয়েস্টার্ন কালচারগুলো ফলো করছি। আমাদের সেটাই একটা মানে বিরাট একটা দুঃখের বিষয়। কোনো একটা ভালো কাজে এগিয়ে আসার জন্য যখন কাউকে বলা হয়, হয়তো পরিবার থেকে তার মা বারণ করবে, না আমার বাবা বারণ করবে, বাবা যাইস না, কী লাভ আছে, এখানে মধ্যে গেলে তো 10 টাকা দিবেন। তো 10 টাকার বিনিময় নয়, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াটা, সেটাই হলো কি আমাদের মেইন উদ্দেশ্য, অখণ্ড ভারত তৈরি করা, আবার সেই রামরাজ্যটা ফিরিয়ে আসা। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर।
भाजपा के भूतपूर्व विधायक दिलीप पाल को नाम वापस लिए जाने के लिए भाजपा हाईकमान द्वारा दी जा रही है दबाव, पत्रकारों को दिया जानकारी। कछार जिला प्रशासन के उद्योग से मतदाताओं को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख बड़खोला विधानसभा समिति के हाथीचोड़ा से डोलू तक 8 किलोमीटर वर्ल्ड आर्ट्स के कलाकारों द्वारा बनाया गया आनुष्ठानिक तौर पे कैनवस रंगों की देखी गई बहार। विधानसभा चुनाव को सामने रख 21 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीमगंज जिले के नॉर्थ करीमगंज में जनसभा में करेंगे योगदान। कछार जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया विस्तारित जानकारी। हालाकांदी जिले के अलकापुर विधानसभा केंद्र में भाजपा के उम्मीदवार मुंड स्वर्णकार ने पत्रकारों को दिया विस्तारित जानकारी। उन्नयन परिसेवा को पीछे ढकेलने का लगाया गया आरोप। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र में विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय के उम्मीदवार को टिकट न मिलने पर कांग्रेस समर्थकों ने सभापति रिपुन बोरा, गौरव गोगोई व सुष्मिता देव का जलाया कुछ पुतला। इलाके में छाई तनाव की माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।